नमस्कार बंधुगण, आपणकर जदि तुला राशि होता है तेबे एई भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक जीवन एही विश्वकर्मा पूजा ठारू बा कन्या संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउअछि, जहाद्वारा एमानक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ होबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे पुणी खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही विश्वकर्मा पूजा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन होबार अछि। एहा पूर्वरु आपणकर भी तुला राशि होइथाय एवं आपण भी विश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करंती, विश्वास भी करंती, तेबे ए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री विश्वकर्मा जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला, धनजनित समस्या भी लागी रहुतिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या भी देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च मध्य होउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणको चाकरी भी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संपत्ति पई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार रे लॉस भी होउथिला एवं प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। 18 सेप्टेम्बर को शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जेहे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी को स्वरूप बोली मना जाइथाय। शुक्र आपणकर द्वादश भाव रे थिले, खराब स्थिति रे थिले, सेथिपई आपणकर जीवन रे धन आसु नथिला, धनर व्यय भी मध्य घटुथिला, आपणकर आत्मबल मध्य कमी जाइथिला, कोनोसी काम करिबाकू मन हेउ नथिला, आपणकर कॉन्फिडेंस मध्य कमी जाइथिला, चारियाडू आपणकर लॉस होउथिला। किंतु वर्तमान 18 सेप्टेम्बर को एही विश्वकर्मा परे शुक्र आपणकर लग्न भाव को चलन करुछंती, पुणी निज राशि को चलन करुछंती एवं मालव्य नामक राजयुग मध्य निर्माण करुछंती, जहा राशि चक्र रे बहुत राजयुग बोली मना जाइथाय। कालपुरुष कुंडली रे एही मालव्य राजयुग को बहुत शुभ एवं पावरफुल बोली मना जाइथाय। एही समय रे आपणकू संसार सुख प्राप्ति हेब, वाहन सुख भी प्राप्ति हेब। आपण दीर्घ दिन हेला कौनसी गाड़ी मोटर जानवाहन किणाकिणी करबा पई मन बड़ाउथिले, तेबे एही विश्वकर्मा पूजा परे आपणकू जानवाहन किणिबार बहुत प्राप्ति हेब। आपण निश्चित जानवाहन किणी पारंती किंबा कौनसी गृह प्रॉपर्टी जमी जमा इत्यादि आपण किणाकिणी करबा पई मनाई बळे पारंती। पूर्वरु आपणकर जदि स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला तेबे सेथिरे सुधार आसीब। खास करी एही समय रे आपणक पाखकू चारि दिगरु धन प्राप्ति हेब, धनर स्रोत छुटिब किंतु आपणकू आकस्मिक धन प्राप्ति होई पारे, आपणकू डेली इनकम रे वृद्धि आसीब। देखंतु दीर्घ समय धरी आपणक शनि आपणकर सप्तम एवं एकादश एवं द्वितीय भाव को दृष्टि देउथिले, जा फल रे आपणक धन जनित समस्या लागी रहुतिला, आपण जेते चेष्टा कले मध्य धन आसी पारु नाही, किंतु शुक्र आपणकर लग्न भाव को चलन करिथिबा हेतु धन जनित समस्या मध्य रहइबो नाही। एही समय रे आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो, फाइनेंशियल ग्रोथ हबो एवं रोजगार मध्य उन्नति देखिबाकू मिलिबो। आपणकर कौनसी बड़ इच्छा पूर्ण होई पारे, आपणक गृह रे शुभ मांगलिक कार्य आयोजन मध्य होई पारे, काहींकिना मंगल आपणकर नवम भाव रे अछंती।
ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବି ବଢ଼ିବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୌତିକ ସୁଖର କାରକ ଗ୍ରହ, ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ, ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଧନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିକୋଣର ଭାବ ବି ହୋଇଥାଏ। ତ ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନେଚରର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଯଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଘରକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଫଳ ଦେବେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଭାବ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ, ସୁଖ ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ, ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନାରୀ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏବଂ କସ୍ମେଟିକ୍, ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନର ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କରିବାର କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ତ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତାହା ପୁଣି ଭଲ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।